मॉनिटर करंतु। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी आम सुंदर अवकाश देते सानिध्य मध्य आसवा प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी आप समस्त को बाइबल नॉलेज ट्यूटोरियल आज अध्याय स्वागत जनाए। प्रभु आपण प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आम अल्प समय प्रभु के वाक्य ध्यान करवा। आज आम मैंने याकूब 3 अध्याय अध्ययन करने जाऊँ। याकूब 3 अध्याय हूँ आम निजर अध्याय से पढ़ा समय आम निजक भल करके देखिपर। आज प्रसंग मु रखी आपणक जिह्वा को चिन्हतु। आपणक जिह्वा को चिन्हतु। आपण अन्य मान को बहुत लोग को चिन्हिଛନ୍ତି। आपणक जिह्वा को चिन्हतु। प्रभु जी आम सुंदर सुजोग देइछंती कि आमर जिह्वा को परीक्षा करी देखिबा पई। कारण आम बेले बेले कहू तार से बहुत टाण कथा कहे, सेमिति कहे, से सेमिति कहे, आपण केमती कह कहीं बाइबल रे हम देखू जे जिह्वाटा बहुत माने प्रेसियस टा। माने जदि आमर जिह्वार उत्तम कथा बाहर देखा जाउची सेटा सुनार एप्पल परी। किंतु आमर जिह्वा जदि न कहिबा कथा कहे बाइबल रो प्रभु कहउछंती ता नरक को मध्य नहीं पारे। आपण को जिह्वा आपण को स्वर्ग को नहीं पारे बा आपण को जिह्वा आपण को नरक को नहीं पारे। आज अल्प समय आम आम जिह्वा को टिके परीक्षा कर देखिबा आउ आपण को जिह्वा को टिके चिन्हंतु। याकूब ए अध्याय रे संपूर्ण भाव रे जिह्वा विषय लिखुछन। जिह्वा विषय से लिखुछंती आ हम देखिबा जदी ए जिह्वा कौन कौन कराए कौन कौन करि पारे। आज प्रसंग आपण मान को टिके अखाड़ुआ लगुच कहीं प्रसंगटा के सेमिति मुझे बहुत आगु कही जदि कौटी जिह्वा को तालीम देवा शिविर हम मुझे जीवी मु भी जीवी तार ना मु भी जो दिन मोर जिह्वा को मुझे आयत्त करने शिखी से दिन गोटे तालीम केन्द्र मु भी खोलि से टंग ट्रेनिंग कैंप। टंग ट्रेनिंग कैंप कौन हम तालीम दिया जिह्वा को आम केमती कंट्रोल कर जीशु ठार शिखी पार। कारण जीशु संपूर्ण भाव में आम आदर्श अटंती। तेणु आज आम तालीम नहीं पारिबा। वास्तव में से दुख समय कष्ट समय अपमान समय से केमिति कथा कहते लोक मैंने विरुद्ध रे कथा होते जन्म को नहीं परिवार को नहीं चरित्र को नहीं विषय मिछ कथा कहते से केमिति नीरव रोते केमिति उत्तर दौते। आसंता अल्प समय आम ज्ञान कर देखा। प्रथम आम जदि प्रथम 2 पद पढ़ा। हे मोर भाई माने तुम्भे माने अनेके शिक्षक हो नहीं। शिक्षक जे आंभे माने जे गुरुतर दंड पाइबा यह जान। जेणु आंभे माने समस्ते अनेक विषय रे झुंटी पड़ू। जदि केही वाक्य रे झुंटी न पड़े तेबे से सिद्ध पुरुष समस्त शरीर को मध्य बसरे रखिबा को समर्थ। कौन लिखा जाउछि जदि जने लोक तार जीभ को कंट्रोल करिछि से पूरा शरीर को कंट्रोल करि पारे। रात में बसे भाबुतिली जदि मोर जीभा को कंट्रोल करली मोर हाथ को भी कंट्रोल करबी मोर आखि को भी कंट्रोल करि पारिबी मोर पेट को भी। कारण किए खाइबा पे आग आग के करे लाल गोड़े थाए जीभा। तो जीभा को जदि कंट्रोल कले आपन डायबिटीज भी कंट्रोल हो जिवो। जीभा को कंट्रोल कले बीपी भी कंट्रोल हो जिवो। जीभा को कंट्रोल कले अपना स्वर्ग को भी जाई पारे। लिखा जाउछि कोन हे मोर भाई माने तुम्हें माने अनेक शिक्षक हुओ नहीं। आजिकल मु मो ना आगे बाइबल शिक्षक लिखुची पढ़ला पर मते भी डर लागुची काटी देले भलो थियो बोली। लिखा जाउछि कोन शिक्षक हुओ नहीं आमे माने गुरुतर दंड पाइबा। जदि शिक्षक बोली कही तो आम जीवा को कंट्रोल करि पारुन आम अन्य मान को सिखाइबा लोक जदि आम जीवा को कंट्रोल करि पारुन
ମଝିରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ରେ ମୁଁ ଯାଇଥାଏ, ସେଠି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ପରେ ନୂଆରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେ ଆଉ ପୁଣି ସେମାନେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ଏବେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ତମର ଯିବାକୁ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କର। କଣ ପାଇଁ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନେକ ବିଷୟ ଝୁଣ୍ଟି ପଡୁ, ଯଦି କେହି ବାକ୍ୟରେ ଝୁଣ୍ଟି ନ ପଡେ ତେବେ ସେ ସିଦ୍ଧ। ତେବେ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଯଦି ଝୁଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିବ ଏ ସିଦ୍ଧ, ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ବଶରେ ରଖିପାରେ। ଆମେ 3 ରୁ 5 ପଢିବା। ଆମ୍ଭେମାନେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଲଗାମ ଦେଲେ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବୁଲାଉଥାଉ। ଦେଖ, ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନରେ ଚାଳିତ ହେଲେ ହେଁ ଗୋଟିଏ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗ ଧରାର ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ବୁଲାଇ ଦିଆଯାଏ। ସେହିପରି ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ମହାଗର୍ବର କଥା କହେ। ଦେଖ, କେଡ଼େ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନିକଣିକା ଦ୍ୱାରା କେଡ଼େ ବଡ଼ ଅରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। ଜିହ୍ବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଆଯାଉଛି। ଜିହ୍ବା କିପରି ଆୟତ କରାଯାଇପାରେ, ଯେ ଘୋଡ଼ାକୁ ଯେମିତି ଲଗାମ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଜାହାଜକୁ ଯେମିତି ମଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ କରିବା ଦରକାର। ଦୁଇଟା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ାକାର ଆୟତରେ ନଥାଏ, ଥାଏ କି ନାଇଁ, ତାକୁ ଲଗାମ ଦରକାର। ଜାହାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗ ଦରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇପରି ଜିହ୍ବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗ। କେତେ ବଡ ଅଙ୍ଗ ଆପଣ କେବେ ଲମ୍ବାଇକି ଦେଖିଛନ୍ତି? ବହୁତ ଲମ୍ବା ନାହିଁ, ଅଧିକା 6 ଇଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡେ ହବ, କିନ୍ତୁ 6 ଫୁଟର ମଣିଷକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ନେବା ପାଇଁ, ମତେ ନର୍କକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜିହ୍ବା ଯଥେଷ୍ଟ। କେତେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କଣ ହବ? ପର ଭାଷାରେ ଯଦି ମୁଁ 1000 ଥର କଥା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭଲ କଥା ହେଇପାରୁନାହିଁ, କି ଲାଭ? ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଝମଝମ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା କରତାଳି ଠାରୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାहे, ଆସୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବକୁ। ଆମେ ବେଳେ କହୁଛୁ ତୁ ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ, ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ, ମତେ ଚିହ୍ନିଛୁ। ଆଜି ଟିକେ ଆପଣ ଜୀବକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବଟା କେତେ ଅଶାନ୍ତି କରୁଛି, କେତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି। ପରିବାରରେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେଣି, 50 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇକିରି, ଏବେ ବି ଜିଭା ସକାଶେ ତୁ ମେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ବାହା ହେଇ ଭାସିଗଲି ବୋଲି। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ? ବାହାଘରର 40 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଭାସିଗଲେ। ଆରେ ଅଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଜିଭ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ହେଇଗଲେ, ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଲେ, ଦାନ୍ତ ନ ଝଡିକି ଜିଭ ଯଦି ଝଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦାନ୍ତ ନ ଝଡି କରି ଜିଭ ଯଦି ଝଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ସବୁ ଟେନସନ ପଳେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତ ଝଡି, ଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏନି, କାନ୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କଣ ଏଇଟା? ଦାନ୍ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା କାନ୍ଥ। ତାକୁ ପାଚେରୀ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ବାହାରେ ବାହାରିବନି। ହେଲେ ବୟସ୍କ ହେଲେ ତ ଦାନ୍ତ ଝଡିଯାଏ, ଖାଲି ଜିଭ ଏକା ଥାଏ। ସେ ଭିତରେ ଥାଇକି ଏମିତି ହଲୁତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବି ନଥିବ, ହେଲେ ବି ସେ ଚଲେଇଥିବ। ସେ ଜିଭଟା କିପରି ଆୟତ କରିବେ? କାହିଁକି? ଦିଟା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। କିପରି ଆୟତ କରିବ? ତାକୁ ଲଗାମ ଦେଇକି, ଲଗାମ, ଏଇ ଚୁପ, ଲଗାମ ଦେବା। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି କହି ନଥିବା କଥା ହିଁ ଭଲ କଥା ବୋଲି। କୋଉ କଥା ଭଲ କଥା? କହି ନଥିବା ହିଁ ଭଲ କଥା। ଯୋଉ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଭଲ କଥା। ଆମେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ କାହିଁକି କହିଦେଲି, ମୁଁ କହିବାର ନଥିଲା, କାହିଁକି କହିଦେଲି, ମୁଁ କହିବାର ନଥିଲା, କହି ତ ଦେଲୁଣି। ତୀରରୁ ଯେମିତି ସ୍ୱର ବାହାରିଲେ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଇଏ ବି ସେମିତି ଏକା ଯାଇକି ଅନ୍ୟକୁ କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଆସେ। ଜିଭା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ବାହାରେ ବୁଲି କାହାକୁ କନ୍ଦେଇ ଦେଇକି ଆସେ, କାହାର କ୍ଷତି କରେ, ଅମଙ୍ଗଳକୁ ଡାକେ ସେ। ଏଇ ଜିଭାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ଗୁଡେଇ କାମ କରିଥାଉଛୁ। ଆଜି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜିଭାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଏ କଣ କରେ? ତାକୁ ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାମ ଦରକାର। ଯଦି ଲଗାମ ଦେବେ ନାହିଁ, ଏଟା ଅରଣ୍ୟରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦବ, ଜନ ସମାଜରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦବ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦବ।
ପରିବାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦବ, ଆପେ ଆଉ ଦମକଳ କାମ ଦେବ ନାହିଁ। ନିଆଁ ଲାଗିଲା ପରେ ଗଲା ସବୁ ଖତମ। ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ କୁ ଡାକିଲେ କଣ ହବ, ନିଆଁ ତ ଲଗାଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ସାବଧାନ ଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଘିଅ ଢାଳନ୍ତି, ତାକୁ ଅତିରଞ୍ଜିତ କରି କହନ୍ତି, ତାକୁ ବଢେଇକି କୁହନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ କଥା ହେବି ନାହିଁ। କେମିତି ଥିବ, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଜିଭାର ଫାଷ୍ଟିଂ, ଆଜି ମୋର ଜିଭାର ଫାଷ୍ଟିଂ ହବ କି? ହବ ନାହିଁ। ଆମ ଘରେ ଯଦି କେହି ନଥିବେ ଆମେ ଫୋନ କାଢି କାହାକୁ କଥା ହଉ, ସତ ନା ନାଇଁ? ଆଜି ଘରେ ତ କେହି ନାହିଁ, ଟିକେ ଚୁପ ଥିବି ବୋଲେ ହବ ନା ନାଇଁ? ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଟିକେ ଲଗାଏ, ବଡ ଦିଦିକୁ ଲଗେଇବି, ମାମୁଁକୁ ଲଗେଇବି, ଆକୁ ଲଗେଇବି, ତାକୁ ଲଗେଇବି। ଏଇ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଟିକେ କଥା ହଉଛି ଆଉ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନୀରବ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ସେମାନେ ଜଣେ ମୁକ ଅଟନ୍ତି, ଜୀବନରେ କିଛି କହିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ସେମାନେ ଜଣେ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ହେଲେନ କେଲରକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖିପାରୁନ, ସେ ହସିକି କହିଲେ, ଅଭିଶାପ ନେ ମୋ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଦେଖିବି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାନେ ଆମ ଯିବାକୁ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ 6 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଜିହ୍ୱା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ, ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମର ମୂଳାଧାର ସ୍ୱରୂପେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାହା ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରେ ଓ ନିଜେ ନର କାନନରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ଚକ୍ରକୁ ଜଳାଏ। କଣ ଜିଭାର ପରିଣାମ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କଣ କରେ? ଜିଭା ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କାମ ଦବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଘର ଜଳାଇବା ପାଇଁ କାମ ଦବ। ଏଇଟା ଜିଭାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ। ଜିଭାରେ କଣ କରିପାରିବେ? ଏଇଟା ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମର ମୂଳ। ସବୁ ଅଧର୍ମର ମୂଳ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ଜିଭାରେ ଅଛି। ଯଦି ସବୁଦିନ ଜିଭ ସଫା କଲେ ଯଦି ସଫା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସକାଳେ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆପଣ ଜିଭ ସଫା କରିଥିବେ, ସେମିତି ସଫା କଲେ ସଫା ହବନି। ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ମୁଁ ଭଲ କରି ସଫା କରିଥାନ୍ତି। ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମର ମୂଳ ଆମର ଜିଭାରେ ଅଛି, ତାହା ସମସ୍ତ ଶରୀରକୁ ଅଶୁଚି କରେ ଓ ନିଜେ ନରକରେ ଯାଇ ପଡିଥାଏ। କେତେ ଡେଞ୍ଜର ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜିଭାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ମତେ ଶିଖାଅ। ଯଦି ଆପଣ ଜିଭାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 7-8 ପଦ। କାରଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ ଓ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ମାନବ ଦ୍ୱାରା ବଶରେ ରଖାଯାଇପାରେ, ପୁଣି ବଶରେ ରଖାଯାଇଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜିହ୍ୱାକୁ କେହି ବଶରେ ରଖିପାରେ ନାହିଁ। ଅନିଷ୍ଟ ସାଧନରେ ତାହାର ବିରାମ ନାହିଁ, ମାରାତ୍ମକ ଗରଳରେ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ଜିଭାକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ କେମିତି? ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ, ସରୀସୃପ, ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖାଯାଇ ପାରିବ, ତାଲିମ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଡଲଫିନ ମାଛକୁ ତାଲିମ ତାକୁ ଦେଇଥିବେ, ସରୀସୃପ ମାନଙ୍କୁ, ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଯେମିତି କହୁଥିବେ ସେମିତି କରୁଥିବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭାକୁ ଶିଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବ ବିଷୟରେ। ଆପଣ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭିତରେ ଆସୁଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ କହୁଛି, ଆଡ୍ରେସ କଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବୋଲି କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବି ବସିଛି। ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଜିଭାର ତାଲିମ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି। କାହିଁକି? ଜିଭାର ଛଳନା 9-12 ପଢିବା, 9-12। ତଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଓ ପିତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିଥାଉ, ପୁଣି ତଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାଉ। ଏକ ମୁଖରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିର୍ଝର କଣ ଏକ ବାଟ ଦେଇ ମିଠା ଓ ପିତା 2 ପ୍ରକାର ଜଳ ବାହାର କରେ? ହେ ମୋର ଭାଇମାନେ, ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ କଣ ଜିତ ଫଳ ଅବା ଦ୍ରାକ୍ଷାଲତ କଣ ଡିମିରି ଫଳ ଫଳି ପାରେ? ଲବଣାକ୍ତ ନିର୍ଝର ମଧ୍ୟ ମିଷ୍ଟ ଜଳ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜିଭାର ଛଳନା।
ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଜିଭାର ଛଳନା 9 ରୁ 12 ଦେଖୁଛୁ ଜିଭାର ଛଳନା ଇଏ କଣ କରେ ପିତା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଉ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଏ ସେ ମୁଖରୁ ମିଷ୍ଟ ଆଉ ସେଇ ମୁଖରୁ ପିତା ବାହାରେ କି ଛଳନା ଛଳନା ଆମେ ସେଇ ପାଟିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥାଉଛୁ ବାହାରେ ବା ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧୁରନ୍ଧର ସେଇ ଜିଭାରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିଭାରେ ଆମେ ଅନେକ ଅଭିଶାପ ବି ଦେଇଥାଉ ଅନ୍ୟକୁ ଗାଳି ବି ଦେଇଥାଉ ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ ବି କରିଥାଉ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଜିଭାକୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭା ଆପଣଙ୍କର କଣ କଣ କ୍ଷତି କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜିଭା ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପଡୋଶୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଛି ଏ ଜିଭା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଟାଇପ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଆକୁ ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ଥାଏ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା କହେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ମରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜିଭାର ଛଳନା ଆମେ ଯଦି 13 ରୁ 18 ପଢିବା 13 ରୁ 18 ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ଅଛି? ସେ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗତ ନମ୍ରତା ସହ ସଦାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣା କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତିକ୍ତ ଈର୍ଷାଭାବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ଓ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ। ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ପାର୍ଥିବ, ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଈର୍ଷା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଥମରେ ପବିତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ, ମୃଦୁଶୀଳ, ବାଧ୍ୟ, ଦୟା ଓ ଉତ୍ତମ ଫଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ସନ୍ଦେହଶୂନ୍ୟ ଓ ନିଷ୍କପଟ। ପୁଣି ଶାନ୍ତିକାରକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମରୂପ ଫଳର ବୀଜ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଣାଯାଏ। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଜିଭାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଜିଭା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ବା କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି 13 ରୁ ପଢିବେ 13 ରୁ ଆମେ 17 ପଦ 13 ପଦ ପଢିଲୁ 13 ପଦରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ ଅଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ସଙ୍ଗତ ନମ୍ରତା ସହ ସଦାଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରୁ ଏବେ କଣ କରିବାର ଅଛି ଆମେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଆଜି ପରଠାରୁ ଜିଭାରେ କେମିତି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜୁମ ରୁ ଉଠିଲା ପରେ କେମିତି କଥା ହବୁ ପୁଣି ଚିଞ୍ଚି ପାଟି ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକ ଜୁମ ରେ ବସି ଠାରୁଥିବେ ର ଜୁମ ସରୁ ତତେ ଆସିଲେ ଦେଖିବି କିଛି ଲୋକ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ଠାରୁଥିବେ ଟିକେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ସରୁ ବାଇବଲ ଟିକେ ପଢି ସାରେ ତାପରେ ପରେ ଯାଇ ପାଟି କଣ ହେଲା କଣ ପାଟି କରୁଥିଲ ତୁମେ କଣ ଏମିତି କରୁଥିଲ ଏ ଜିଭା ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରେ ବହୁତ କଥା କହୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ କଥା କହିବା ଲୋକ କିଛି ନା କିଛି ଗଡବଡ କରିଦେଇ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କମ କଥା କହିବା ଆମକୁ କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ ସେଇ ଜିଭାରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ଆଉ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା ଜଣକୁ ଆଦର କରୁ ଜଣକୁ ଅନାଦର କରୁ ସେଇ ଜିଭା ସବୁ କାମ କରୁ ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଲେଖା ଅଛି ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭଳିଆ ଆମ ଜିଭାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ନ ଯିବା ଦରକାର ତାହା ଆମେ 13 ରୁ 16 ପଦରେ ଦେଖୁ ଆମେ 14 ରୁ 16 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତିକ୍ତ ଈର୍ଷା ଭାବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଥାଏ ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ବ କର ନାହିଁ ମିଥ୍ୟା କୁହ ନାହିଁ ଏପରି ଜ୍ଞାନ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ତାହା ପାର୍ଥିବ ଶାରୀରିକ ଓ ଭୌତିକ ଅଟେ କଣ କରିବା ଏ ଜିଭାରୁ ତୁମ ହୃଦୟରୁ ତିକ୍ତ ଈର୍ଷା ଭାବ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଥାଏ ଏଇଟା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଅଛି କଣ କରିବା ଦରକାର ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭଳି କଥା ହେବା ଆମେ କଣ କରିବା ନାହିଁ ଆମେ ହୃଦୟରୁ ତିକ୍ତ ଭାବ ଆଉ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପ୍ରକାଶ କରିବାନି ଆଜି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦୟାକରି ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରି ମୋର ଜିଭାକୁ ମୁଁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନେକ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ହାରି ଯାଇଛୁ ପରାସ୍ତ ହେଇଯାଇଛୁ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବା ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ତିକ୍ତତା ଆଡକୁ ଗଲାଣି ଆମ ଘରେ ଶାନ୍ତି ପଳେଇଲାଣି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତା ମହିଳା ସମିତି ହଉ ବା ପୁରୁଷ ସମିତି ହଉ ଯିବା ପାଇଁ
आज प्रार्थना करी कहवा प्रभु को, प्रभु मते दया कर साहाय्य कर जेपरि मोर जीवा को मु कंट्रोल करि पारि, मोर जीवा को कंट्रोल करि पारि। आज प्रसंग होची आपनक जीवा को चिन्हंतु, आपनक जीवा को चिन्हंतु। आमे कहूछु मु ताकू चिन्हिची, ताकू भल्ल करिकि चिन्हिची, ताकू आ चिन्हिबा दरकार नै, ताकू तो मु जानिची भलरे, किंतु आपनक जीवा को चिन्हिछन। मोर प्रिय भाई भौणी माने आसंतु चक्षु बंद करिबा, पदे प्रार्थना करिबा केछि। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर में आपन को धन्यवाद दूछु। आपण आश्चर्य भाव रे पर्यंत कहि आनिछन प्रभु। आज आपण हमर जीवा को देखै दैछन्ति प्रभु। ए जीवा हमको नरक को भी नहीं पारे, अनेक अनिष्ट करि सारिछि प्रभु। निजर अनिष्ट करिछु, परिवार अनिष्ट करिछु, समाज रो अनिष्ट करिछु प्रभु। या सब बेले अनिष्ट करिबारे सब बेले तत्पर अटे प्रभु। आमान जीवा को आयत्त करबा पे सिखाओ प्रभु। आज हमें बसी टिके समय चिंता करि पारिबु मोर जीवा विषय रे, अपना जीवा विषय रे प्रभु दया करो। आमे जहा जहा कहूछु सब लिखित अछि प्रभु। हमर जीवा द्वारा आमे जहा कहूछु प्रभु से सब प्रभु लिखित अछि। आ से कहितबा कथा प्रमाणे आमे विचारित हबु। तेणु आगामी समय रे प्रभु आमे जेपरि कहिबा समय रे भाबी चिंती कथा हबु। अनुग्रह प्रत्येक को आपण हस्त रखिली प्रभु। धन्यवाद दउछि आपण हमर जीवा को आयत्त करबा पे सिखाउछन प्रभु। आमे आगो को जेपरि भाबी चिंती कथा वार्ता हबु, जा कहिबा कथा न ता कहिबु नाही प्रभु। हमर कथा जेपरि अल्प हबो एतबे आमान को सहायता करो प्रभु। आमे अनेक समय भाबिला परे जेपरि हमर मुखरु शब्द निर्गत हबो, एथिबे आपण दया करो। प्रत्येक को आपण को बलवंत स्तर रखी प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मागिली, आमेन आमेन। प्रभु आपण मान को प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु। वर्तमान अल्प समय आपण माने प्रार्थना समय काटंतु।